ಉಗ್ರಂ ವೀರಂ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಂ ಜ್ವಲಂತಂ ಸರ್ವತೋಮುಖಂ ನೃಸಿಂಹಂ ಭೀಷಣಂ ಭದ್ರಂ ಮೃತ್ಯುಂ ನಮಾಮ್ಯಹಂ. ನರಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ. ಭೂಖಂಡಂ ವಾರಣಾಂಡಂ ಪರವರ ವಿರಟಂ ಡಂಪಡಂ ಪೋರುಡಂಪಂ ಡಿಂ 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 ಡಿಡಿಂಬಂ ದಹಮಪಿ ದಹಮೈ ಝಂಪ ಜಂಪೈಶ್ಚ ಜಂಪೈಃ. ಅಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಲೋಕ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಭಕ್ತರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತಂಭೆ ಸಭಾಯಾಂ ನ ಮೃಗಂ ನ ಮಾನುಷಂ, ಯಾರ ಚಿಂತೆಗೂ ಕೂಡ ನಿಲುಕದಂತೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನ ಮೃಗಂ ನ ಮಾನುಷಂ, ಮೃಗರೂಪವಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪವಲ್ಲ, ನರಸಿಂಹನಾಗಿ ಭಕ್ತರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಿನ ಸಂಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಜಯ ವಿಜಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತು, ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸತ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಸತ್ಯಂ ವಿಧಾತುಂ ನಿಜಭೃತ್ಯ ಭಾಷಿತುಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಂ ಚ ಭೂತೇಷು ಅಖಿಲೇಷು ಚಾತ್ಮನಃ ದೃಶ್ಯತಾತ್ಯದ್ಭುತರೂಪಮುದ್ವಹಂ ಸಂಭೆ ಸಭಾಯಾಂ ನ ಮೃಗಂ ನ ಮಾನುಷಂ. ಅಂತಹ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಪೆಂಚಲಕೋಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿ ಭಕ್ತರ ಅಭೀಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಇಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಾ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಅಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ದಿವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉತ್ಸವವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಉತ್ಸವವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ರಾಘವ ರೆಡ್ಡಿ ನಾಮಧೇಯಸ್ಯ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಮ್ನ್ಯಾಃ ಪುರಂದರನಾಮಧೇಯಸ್ಯ ಟಾಗಪಾಲಗೋತ್ರೋದ್ಭವಸ್ಯ ಪೆಂಚಲ ನರಸಾರೆಡ್ಡಿನಾಮಧೇಯಸ್ಯ ಅನಂತಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಮ್ಯ ಕುಲ್ವಂತುನಾಮಧೇಯಸ್ಯ ಕುಲವರ್ಧನ್ನಾಮಧೇಯಸ್ಯ ಕೌಸಲ್ಯಮ್ಮನಾಮ್ನ್ಯಾಃ ಯೇ ತೇಷಾಂ ಟಾಗಪಾಲಗೋತ್ರೋದ್ಭವಸ್ಯ ಪಂಡಿತ್ ತಿರುಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಿನಾಮಧೇಯಸ್ಯ ಸದ್ಧರ್ಮಪತ್ನಿಸ್ಯ ತೇಜನಾಮ್ನ್ಯಾಃ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿನಾಮಧೇಯಸ್ಯ ಯೇ ತೇಷಾಂ ಆರುದ್ರಗೋತ್ರೋದ್ಭವಸ್ಯ ಕೋಟೇಶ್ವರ ರೆಡ್ಡಿನಾಮಧೇಯಸ್ಯ ಸುನಂದನಾಮ್ಯ ಗಿರಿಧರ್ ರೆಡ್ಡಿನಾಮಧೇಯಸ್ಯ ಸಹ ಕುಟುಂಬಸ್ಯಾಃ ಯೇ ತೇಷಾಂ ಅಪರ್ಣಾನಾಮ್ಯಾಃ ಯೇ ತೇಷಾಂ ಕ್ಷೇಮಸ್ಥೈರ್ಯಾಃ ಪಿರುಶಿಲಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನೃಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿನಃ ಕೈಂಕರ್ಯವರಾಣಾಂ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವಸ್ಯ ಕಾಟಿಕಪಾಲಗೋತ್ರೋದ್ಭವಸ್ಯ ಚಿನ್ನು ತಿರುಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಿನಾಮಧೇಯಸ್ಯ ಸಧರ್ಮಪತ್ನಿಸ್ಯ ಅನಿತಾನಾಮ್ನ್ಯಾಃ ಸಪುತ್ರಸ್ಯಾಃ ವೆಂಕಟಶ್ರೀಕರ್ ರೆಡ್ಡಿನಾಮಧೇಯಸ್ಯ ಸಪುತ್ರಕಸ್ಯಾಃ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವೀನಾಮ್ನ್ಯಾಃ ಯೇ ತೇಷಾಂ ಕ್ಷೇಮಸ್ಥೈರ್ಯಾಃ ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ನೃಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ. ನೃಸಿಂಹದೇವಾಯ ನಮಃ. ಅಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ನರಸಿಂಹನಾಗಿ ಭಕ್ತರ ಅಭೀಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪೆಂಚಲಕೋಣದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ದಿವ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಉತ್ಸವವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥವರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂತಹ ಆ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ತನಗೆ ಪ್ರಿಯರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಯದ್ದೇ ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪ ಭೂದೇವಿ, ಹೀಗೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾ ಇಂದಿನ ದಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಕ್ತರಿಂದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಬಂದ ಆ ಭಕ್ತರ ಗೋತ್ರ ಪ್ರವರಾದಿಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಆ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿಯ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗೋಣ. ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಕೇಳೋಣ. ಕೇಳಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ನರಸಿಂಹದೇವಾಯ ನಮಃ.
నృసింహాయ నమః. స్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థ ధర్మ అర్థ కామ్య మోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థ ఆధ్యాత్మిక ఆదిభౌతిక ఆదిదైవిక తాపత్రయ నివారణార్థం సమస్త మంగళ అవాప్త్యర్థం దీర్ఘాయు మమ గృహే పుత్ర పౌత్ర ధన ధాన్య సమృద్ధ్యర్థం లోక క్షేమార్థం శ్రీ ఆదిలక్ష్మి చెంచులక్ష్మి సమేత శ్రీ వినుశిల లక్ష్మి నృసింహస్వామి పాంచాన్నిక బ్రహ్మోత్సవ వైనతేయారూఢ అనంతరః దివసే ప్రథమతః తిరుకళ్యాణ మహోత్సవ ఆచార్య అర్చక ముఖేన ధారయిష్యే పెంచల నారసింహ గోవింద. అందరూ చేతులు పైకెత్తి రెండు చేతులు జోడించి స్వామిని ప్రార్థిస్తూ పెంచల నారసింహ గోవింద లక్ష్మీ నారసింహ చెంచులక్ష్మీ వాస ప్రహ్లాద వరద గోవింద. భగవతో బలేన భగవతో వీర్యేణ భగవత కర్మ కరిష్యామః. ఓం శ్రీ అర్కరూపిణ్యై నమః. ఓం గంగాదేవి ధ్రువరేఖరాజే బాధ్యరూపిణ్యై నమః. సరస్వత్యై ఆత్మన్యాత్మన్యై నమః. ఓం వరుణాదే జ్ఞానయాత్మన్యై నమః. శాంతే శుద్ధోదకరూపిణ్యై నమః. ఓం శ్రీమాన్ సూత్రవతే నాథో గజాస్వముఖసేవితః వేత్రవాణే ఋషికేశో విశ్వరక్షాపరాజనః శాంతరాజ విద్వంసే ఆర్యామాత్యాగృభానిధిః. ఓం సమోజే నాన్యవేత్పరిదో వదంతే విశ్వక్సేనాన్నియం తేజోస్మాద్వేష్టిజం చ భజన్ విష్మః. విశ్వక్సేనాభిమృషదాహవే. ఓం భూః విశ్వక్సేనమావాహయామి. ఓం భువః విశ్వక్సేనమావాహయామి. ఓం శుభః విశ్వక్సేనమావాహయామి. ఓం భూర్భువత్సువః విశ్వక్సేనమావాహయామి. విశ్వక్సేనో సకల వివధ ప్రౌఢసైన్యాధినాథం ముద్రాచక్రే కరతలయుగే సింగదండౌ దదానం. మేఘశ్యామో సుమణిమకుటం వేదవస్త్రం శుభాంగం ధనుజదలితం సూత్రవత్యా సమరపారాజా శ్రీమతే విశ్వక్సేనాయ నమః. ప్రణామా స్వాగతా ప్రతిమా సన్నిధి సన్నిరోధా విశ్వక్సేన ముద్రాం చ దర్శయే. సమరపారాజా శ్రీమతే విశ్వక్సేనాయ నమః. పాదయోః ఆద్యం సమర్పయామి అర్ఘ్యం సమర్పయామి దివ్యతిరుముఖమండలే శుద్ధాజమనీయం సమర్పయామి పుష్పయజ్ఞం సమర్పయామి. ఊర్ధ్వపుండం పరికల్పయామి. ఓం నతే విష్ణో జాయమానో న జాతో దేవా మహిన్నపారమంతమాప ఉదస్తబ్ధానాకా వృశ్వం బృహంతం దాదత్తాకీకగువం పృథివ్యా. ఊర్ధ్వపుండం పరికల్పయామి. యజ్ఞోపవేదం పరిమళగంధాంతారయామి. ఓం జిదంతే దక్షిణదోషభజేర్యామ్యః ద్రోజయాతిరపరాజయాతిరాజసురాజయాతి. ఓం సర్వాభరణార్థం అక్షతాన్ సమర్పయామి. పుష్పై పూజయామి. శ్రీమతే విశ్వక్సేనాయ నమః. ఓం సూత్రవదీనాథాయ నమః. ఓం సేనేశాయ నమః. ఓం సర్వపాలకాయ నమః. ఓం శోభనాంగాయ నమః. మణికుండలధరాయ ఓం దప్తకాంచనభూషణాయ నమః. ఓం కరిభక్త్రాయ నమః. ఓం హరిప్రియాయ నమః. ఓం సర్వశాస్త్రార్థతత్వజ్ఞాయ నమః. సర్వాభీష్టఫలప్రదాయ శ్రీమతే విశ్వక్సేనాయ నమః.
वाद्यं मूर्धानं देवो अरदं मृधं जावयेत्वारमृताय जातमग्निं कविगो सम्राज मतिथिं जनानामासन्नापात्रं जनयन्त देवाः हे विश्वजातवेदो वद्धन्निररदं मम पशोगस्यमक्षमावः केवलं च सोमदेवानन्दरेण शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि वों देवस्य बाहुभ्यां भूष्णास्ताभ्यां प्रतिगृह्णामि हस्तो प्रक्षालयामि पादो प्रक्षालयामि मुखवासार्थं ताम्बूलं समर्पयामि मङ्गलनीराजनेन समर्वाराजा श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः आनन्दकर्पूरनीराजनेन पूरैर्नागवल्लिदलैर्युतं मुक्तादोर्जसमायुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम् मानो हि गंसेर्जातवेदो कामश्वं पुरुषं जगतो अविप्रदग्ध आगहिष्टयामा परिपातया मङ्गलं विघ्नरूपाय मङ्गलं वेत्रवाणये सूत्रपत्याधमेताय विश्वक्सेनाय जय बोलो विश्वक्सेन भगवान के जय बोलो विश्वक्सेन भगवान के अनया ध्यान वाहनादि षोडशोपचार बोधेन श्रीमते विश्वक्सेनाः सुप्रीताः सुप्रसन्नो वरदो भवन्तु उत्तरे शुभकर्मण्य विघ्नमत्वदे अनुगृह्णन्तु भवन्तः उत्तरे शुभकर्मण्य विघ्नमस्तु यज्ञेन यज्ञमय देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनकं महिमानस्तुजन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम शोभनार्थे क्षेमाय पुनः आगमनाय च ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಸ್ವಾಮಿ ಚಂಚಲ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು. ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನನ ಆರಾಧನೆ ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ವಿನಾಯಕನ ಪೂಜೆಯ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. कृणोति धन्वाना सर्वा प्रदिशो जयेम देवधे दीर्घायुत्वाय वर्चसे यस्मा हृदा कीर्णामन्यमानो मर्त्यं योजो हवीमे समेत प्रसवे अश्विनो बाहुभ्यां प्रतिगृह्णातु हेमन्तवदनापसन्तः शरद्वर्षासु विदन्नोऽस्तु तेषां शतदानदानान्यपादयेषामभये स्याम ओ आभो वा इदगो सर्वं वित्वा भूता नाव प्राणावा आवपशवापो नमापो मृतमापो विराडावस्वराडावश्चन्दागोच्चावो ज्योतिर्गो यजोगोच्चावसत्यमावः सर्वा देवता आभो मदनग्रहकां जजावुद्यतावतारायहाभिमतमन्त्रसिद्ध्यत मन्त्रशरीरो नमो नमः त्मन्नः कलशे ओम महासुदर्शनाय नमः आगच्छागच्छागच्छात्यावाच्च ओम शन्नुज्जहानादिशविदतिरस्कृत्य सावित्यमच्चेः पाचा भाश्चान्धकारक्षत जगदगदङ्गार भूम्ना स्वधाम्ना दोःखज्योदोरगद्यद्विबुधरिबुवधो कण्ठवैकल्यकल्या ज्वाला जाज्वल्यमाना वितरतु भवता वीत्सया वीत्सिता
ఓం విజయవల్లీనాయక మహాసుదర్శనాయ నమః పద్మాసంగ్రాచక్రాకలశోభరచక్రముద్రాంత దర్శయేత్ ఓం ఆచక్రాయ నమః ఓం విచక్రాయ నమః ఓం సుచక్రాయ నమః ఓం శూర్యచక్రాయ నమః ఓం జ్వాలాచక్రాయ నమః ఓం శ్రీ మహాసుదర్శన చక్రాయ నమః షోడశన్యాసం కృత్వా ఓం పాదయోః ఆద్యం సమర్పయామి హస్తయోః అర్ఘ్యం సమర్పయామి దివ్యతిరముఖమండలే ఆచమనీయం సమర్పయామి ఓం ఆవోహిష్టామయోపవస్థానవోచేతదాతన మహేరణాగచక్షసే యోస్యవదమోరసస్య పాదే దేహనః శరీరివమాతరః తస్మారంగమావభోయస్య క్షయాయ జన్మధా ఆపో జనగథాచనః ఊర్ధ్వపుండం వరగల్వయామి యజ్ఞాపవేదం వరమలగంధాంధారయామి ఓం హిరణ్యరూపత్స హిరణ్యచంద్రగమాన్నపాత్సేతు హిరణ్యవర్ణః హిరణ్యజాత్పర్యోనే నిషధ్య హిరణ్యదాద తద్యన్నామస్మై ఓం ఆజనేదే పరాజనే దూర్వారోహంత పుష్పిణే హరాస్య పుండరీకారసముద్రస్య గృహా ఇమే ఓం ఆచక్రాయ నమః ఓం విచక్రాయ నమః ఓం సుచక్రాయ నమః ఓం సూర్యచక్రాయ నమః ఓం జ్వాలాచక్రాయ నమః ఓం శ్రీ మహాసుదర్శన చక్రాయ ఓం నమః శ్రీభీషణాయ నమః ఓం వరగణత్వమభూషణాయ నమః ఓం జనవయత్తారణాయ జనవయత్తారణాయ నమః ఓం జగదవత్తానకారణాయ నమః ఓం నిఖిలదిష్కర్మ కర్మణాయ ఓం నమః నిగమదుద్వర్మకర్షణాయ నమః జయ జయ శ్రీ సుదర్శనాయ నమః జయ జయ శ్రీ సుదర్శన సుదర్శనాయ నమః ఓం మూర్ధానందివో ఆరతిం పృథివ్యా వైశ్వానరమృతాయ జాతమగ్నిం కవిగుం సమ్రాజపతిథిం జనానామాసన్నా పాత్రం జనగంధదేవా ఉద్యేప్య స్వజాతవేద భక్తన్నిరర్తిం మమ అశోగుశ్చ బహ్యవావహ జీవనం చ దిశో దిశా సవిద ప్రథమే అస్మినార్బాహుభ్యాం పోష్ణోత్తాభ్యాం ప్రతిగృహ్ణాతు విచక్రమే పృథివీం మేషయేతాం క్షేత్రాయ విష్ణుర్మనుషేతురస్యన్ ధ్రువాస అస్య కేరజో తాంబూలం సమర్పయామి ఆనందకర్పూర నీరాజనం దర్శయామి ఓం సుదర్శనాయ విద్మహే మహాజ్వాలాయ ధీమహే తన్నశ్చక్రః ప్రచోదయాత్ మంగళో చక్రరాజాయ మహనీయ గుణాత్మనే పద్మనాభకరాంభోజ పరిష్కారాయ మంగళం జై బోలో సుదర్శన భగవానికి అందరూ కూడా రెండు చేతులు ఎత్తి గోవింద చెప్పు జై బోలో సుదర్శన భగవానికి ఓ ఆపహ శివ ఆపస్సందో గంధాః సుగంధాః పాంతు ఓం అక్షతాః స్వస్త్యక్షతాః పాంతు ఓం పుష్పాణి పుష్పాని పాంతు సౌమ్యనశ్చమ ఓం దక్షిణాః దక్షిణాః పాంతు ఓం దర్భాః దర్భాః పాంతు ఓం స్వామినః మనః సమాధీయతాః ప్రసీదంతు భవంతః ప్రవర్ధిరణుజ్ఞాతః పుణ్యాహం వాదయిష్యే భగవతో బలేన భగవతో వీర్యేణ భగవతస్తేజసా భగవతః కర్మణా భగవతః కర్మ కరిష్యామి ఓం భగవానేన త్వనీయామ్యేశ్వరో వత్తిది ప్రవర్తిష్వశేషదైకరసేన అనేనాత్మనా స్వార్థత్వకర్తృభావేన స్వకీయ కళ్యాణతమ తిరుకళ్యాణ మహోత్సవాంగ కర్మణి అఖిల పరిజన పరిచ్ఛదాన్విదం స్వాత్మానో శైమేవ ప్రాయంకారయతం ఉపక్రమతే ఓం ఏ జగతిర్భగవాన్ వాసుదేవః ఏ జగతిర్భగవాన్ సంకర్షణః ఏ జగతిర్భగవాన్ ప్రద్యుమ్నః ఏ జగతిర్భగవాన్ అనిరుద్ధః శ్రద్ధయేత్తవరో దేవో వాసుదేవోస్తు శుద్ధయే సంకర్షణస్తుద్ధయేస్తు ప్రద్యుమ్నశ్చాస్తు శుద్ధయే కేశవచ్చా శ్రీమన్నారాయణస్తదా శుద్ధయే చాస్తు గోవిందశుద్ధయే ఏతమేకాయనం ప్రోక్తం పుణ్యాహం దీక్షితాత్తమై సమాత్మానం ప్రోక్షయే పురా కళ్యాణ మహోత్సవాంగ కర్మణే పుణ్యాహం
भवन्तो प्रबन्धो पुण्याहङ्कर्मणोऽस्तु 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 यत्पुण्यं नक्षत्रं तत्कुर्वेदो भव्युषं भावे सूर्यमुदेति अथ नक्षत्रं नैति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् कुर्वेद यत्कार्ये स्यात् पुण्याः एव कुरुते कल्याणमहोत्सवाङ्गकर्मणे स्वस्ति भवन्तो प्रबन्ध कर्मणे स्वस्ति कर्मणे स्वस्ति कर्मणे स्वस्ति स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु अष्टो देवा वसवः सोम्यासः चतुष्टो देवी रजराष्टविष्टा संवत्सरेण ममृतज्ञ स्वस्ति कल्याणमहोत्सवाङ्गकर्मणे रुद्धिं भवन्तो प्रवन् कर्मरुध्यतां 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 मित्रं देवं मित्रदेयल्लो अस्तु शतं जीवेम शरदः समीरा हिरण्यवर्णाशतजपावकाजातजातः कस्य भोजास्मिन्द्रः अग्नेया गर्भं ददिने विरूपा तानः पश्यग्गुस्यो न भवन्तु राजा वरुणो जाति मध्ये सत्यान्नृते अपवश्चन्दनानाम् अधुश्रुतश्रु च यो याः पावका तानः पश्यग्गुस्यो न भवन्तु यासान् देवादिविगृह्णन्ति भक्षं या अन्तरिक्षे बहुधा भवन्ति या पृथिवीं वयसोन्दन्ति शुक्रा तानः पश्यग्गुस्यो न भवन्तु शिवेन माजक्षुषावश्यतावश्यवजातनवो वस्पृशतत्पदं मे सर्वागो अग्निगोरप्सुषतो हुवेवो वैवर्चो बलमोजो निधत्ता पवित्रेण विदर्शनेः पुनन्तु मा देव जनाः पुनन्तु विश्वायवः वेदः पवित्रमतो पवित्रेण पुनाहि मा देवदेत्यदो अग्ने कृत्वा क्रतो गुम्रणो पवित्रमच्यसे अग्ने विदधमन्तरा ब्रह्मदेन पुनीमहे उभाभ्या देव सविदः पवित्रेण सवेन च ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवे पुनदे देव्यागादतो यस्यै बह्वे स्तनवो वीतपृष्ठा वयग्स्यामपतयोरयेन वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनादो वातप्राणेन शिरोमयो भूः पृथिवी वयसा वयोभिः यदावरि यज्ञे मा पुनीता वरिष्ठैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षे पुनाहि मा येन देवा पुनता बोधिव्यङ्गसः येन दिव्येण ब्रह्मणा ब्रह्म पुनीमहे पावमाने रथ्येति ऋषभिः संवृतगुं रसम् सर्वगो सपोतमश्नाति स्वरिदम्बाधरिष्मणा पावमानेर्य अध्येति ऋषभिः संवृतगुं रसम् तस्मै सरस्वती दुहे सर्पिर्मधोदकम् पावमाने स्वस्त्ययने ऋषभिः संवृतो रसः ब्राह्मणे स्वमृतकं हितम् मानेर्दिशन्तु नः इमं लोकमथो अमम् कामान् समर्थयन्तु नः देवे देवे समाभृताः पावमाने स्वस्त्ययने सुरगाहि कृतश्रुतः ऋषभिः संवृतो रसः ब्राह्मणे स्वमृतकं हितम् येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा येन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मा राजापत्यं पवित्रम् रोद्यामकं हिरण्मयम् तेन ब्रह्मविदो वयम् भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनेते सह मा पुनातो सोमस्पस्त्या वरुणः समीक्ष यमो राजा प्रवृणाभिः पुनातु मा जातवेदामोर्जगिञ्जा पुनातु तच्छयोरवृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये स्वस्तिरस्तु नः स्वधर्मानुजेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 अधः शान्तिः अस्तु तुष्टिः अस्तु पुष्टिः अस्तु वृद्धिः अस्तु आजस्यम् अस्तु आरोग्यम् अस्तु धनधान्यादि समृद्धिरस्तु ऐहान्यां बहिर्देशे अरिष्टनिर्जस्तु आर्यजा
यत्पादो प्रतिहतमस्तु सर्वसम्पदो अस्तु सर्वशोभनो अस्तु अथा अर्कोदकेन करकमुदकेन झञ्झन्न शतधारको सहस्रधारमपरमितधारमच्छेदमनन्दाच्च परमं पवित्रं भगवान् वासुदेवः गोविन्द పెంచల లక్ష్మీనారసింహ గోవింద ఓం దానానిదేజామరేణ ప్రాచ్ఛాదిదేవో వాసుదేవో మాచేంత దక్షిణాదిదేవో నిష్కృతనామచేచ్ఛాదిదేవో ప్రద్యుమ్నో మాచేంత ఉదేచ్ఛానురుద్ధో ఊర్ధ్వాజాదిదేవో గదాధరో మహాపురుషో మాధ్యజంతాత్ ఓం सुदेवो हव्यामरुतः सुजेनागुं सुजगं हेनाम्यद्धरगो सुजेभ्यः अर्धेन सत्यव्रतसामायं सुजजन्म सुजयः पावकाः सुजेरोजदाहुदः सुजिगस्तव शुक्राभ्राजं तैरते तव ज्योतिगुश्चर्चयाः वेदोन्विन्द्रं स्तवापशुद्धं शुद्धेन साम्ना शुद्धैरुक्तैर्वावृद्ध्वांसं शुद्धाशैर्वान्ममत्तो शुद्धो नागाग शुद्धः शुद्धाभि रोतिभिः शुद्धो रयल्लतारय शुद्धो मामध्य सौम्यः इन्द्रा शुद्धो गिनोरगं शुद्धो रत्नानि दासुषे शुद्धो वृत्राणि जिज्ञसे शुद्धो वाजमो शिशाससे ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತರ ಅಭೀಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವಂತಹ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಯಾರು ಭಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಹವರ ಎಲ್ಲ ಭಯಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಪೆನುಶೀಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ವೈಷ್ಣವ ಆಗಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಭಕ್ತರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಇಂತಹ ಆ ದಿವ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆಲಯ ಸತ್ಯಯುಗದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಯಂಭೂ ರೂಪದಿಂದ ಈ ಸ್ವಾಮಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಅಲ್ಲಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಥಳ ಪುರಾಣದಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ನೆಲೆಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೆಂಚಲಕೋಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಅದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ನೆಲ್ಲೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ದಿವ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ದೇಗುಲ, ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಯಂಭುವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆ. ದೊಡ್ಡ ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಿನ ಸಂಹಾರದ ನಂತರ ಬಹಳ ಕೋಪದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅವನು ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒಂದು ಗಿರಿಕನ್ಯೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥವಳಾಗಿ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದನ್ನು ಪೆನುಗೋಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಆ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಪೆಂಚಲಕೋನ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಶಿಲಾಕಾರನಾಗಿ ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತರ ಅಭೀಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಾ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ವೈಷ್ಣವ ಆಗಮ ಹೇಳಿದ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಂತರ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ, ಅದಾದ ನಂತರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ದಾರಗಳನ್ನೆಲೆಸಿ ಅಭಿಮಂತ್ರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಯಜ್ಞೋಪವೀತದ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಕನ್ಯಾದಾನ ಕೈಂಕರ್ಯ. ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ವೈಭವೋಪೇತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಉತ್ಸವವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿಯ ದಿವ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೆಂಚಲಕೋಣ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಪೆನುಶಿಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡತಕ್ಕಂಥವನು. ಅಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಶಂಖಚಕ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಭಕ್ತರ ಅಭೀಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾ ಇಂದು ಭಕ್ತರಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ವರನಾಗಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿಯೇ ವರನಾಗಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಕನ್ಯೆ ಅವಳದ್ದೇ ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪ ಭೂದೇವಿ
ಇವರೀರುವರು ಕೂಡ ವಿವಾಹವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಶಂಖಚಕ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನಾವು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕಂಕಣ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. కళ్యాణ రక్షా సూత్రముల యొక్క పూజ జరిగింది. ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯ, ರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ ನಾಗರಾಜನನ್ನು, ಅನಂತನನ್ನು, ವಾಸುಕಿಯನ್ನು, ಶೇಷನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಲಗೈಗೆ ಕಟ್ಟತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಅದಾದ ನಂತರ ದೇವಿಯರ ಎಡಗೈಗೆ ಒಂದೊಂದನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ದೀಕ್ಷಾವಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ನಂತರ ಯಜ್ಞೋಪವೀತವನ್ನು ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಹೀಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿಯ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವೇದ ಪಂಡಿತರು ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಃ. ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ರಾಮ 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 ಕೃಷ್ಣ ವರಪ್ರದ ನಮೋಸ್ತುತೇ. ಯಕ್ಷರಾಕ್ಷಸ ಭೂತ ಪ್ರೇತ ಪಿಶಾಚ ಸಿದ್ಧಯೋಗಿನಿ ಢಾಕಿನಿ ಬ್ರಹ್ಮ ರಾಕ್ಷಸ ವಿನಾಯಕ ಭೂತ ದೇವತಿ ಸ್ಕಂದ ಪುರೋಗಮಗ್ರಹ ನಕ್ಷತ್ರ ಗ್ರಹ ಅನ್ಯಾಂಶ್ಚ ಮಹಾಗ್ರಹ ಶಮ ಶಮ ಪಾತಜ ಪಾತಜ ಆಖ್ಯಾದ ಆಖ್ಯಾದ ಗೃಹಾಣ ಗೃಹಾಣ ವಿಧ ವಿಧ ಧ್ವಂಸಯ ಧ್ವಂಸಯ ದೃತ್ಯ ದೃತ್ಯ ಸಹಸ್ರಾರ ಸರ್ವಮುಖ್ಯ ಪ್ರಹರಣಾಯ ಬಾಹೋ ವಿಜಯ ವಿಜಯ ಅಪ್ರತಿಹತ ಪ್ರಜ್ವಲ ಪ್ರಜ್ವಲ ಫಲತ್ವಲ ವಿಶ್ವರೂಪ ಮಧುಸೂದನ ಮಹಾಪುರುಷ ವೈಕುಂಠ ನಾರಾಯಣ ಪದ್ಮನಾಭ ಋಷಿಕೇಶ ಸರ್ವಭೂತ ವಸೀಕರಣ ಸಿಂಹಚಕ್ರ ಗದಾಧರ ಸರ್ವನಾಗ ಪ್ರಮರ್ದನ ಸರ್ವಾಕ್ಷರೋತ್ಸಾದನ ಸರ್ವದೇವ ಮಹೇಶ್ವರ ಸರ್ವಗ್ರಹ ನಿವಾರಣ ಸರ್ವಯಂತ್ರ ಪ್ರಭಂಜನ ಸರ್ವದ್ವರ ವಿನಾಶನ ಸರ್ವಬಂಧ ವಿಮೋಕ್ಷಣ ಸರ್ವದುಷ್ಸ್ವಪ್ನನಾಶನ ಸರ್ವಭೂತ ನಮಸ್ಕೃತ ಸರ್ವಭೂತಾಪಕರ್ಷಣ ನಮೋಸ್ತುತೇ ಸುಗಂಧಿ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಂ ಉರ್ವಾರಕಮಿವ ವಂದನಾ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮುಕ್ಷೀಯಮಾಮೃತಾದು ಉಗ್ರಂ ವೀರಂ ಮಹಾವಿಷ್ಣಂ ಜ್ವಲಂತಂ ಸರ್ವತೋಮುಖಂ ನೃಸಿಂಹಂ ಭೀಷಣಂ ಭದ್ರಂ మృత్యుం నమామ్యహం. నూతనమైనటువంటి దంపతులు కూడా చక్కగా ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನೂತನ ದಂಪತಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಆಲಯ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ದಿನ ದಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ದಿವ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಉತ್ಸವ, ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿಯ ದಿವ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನೆರೆದಂತಹ ಭಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ರಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಲೋಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿರತನಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವೇತ್ನಾಥೇ ಸಮರೇಶು ಪ್ರಭವಾಚ್ಯಾಯ ಜಗತ್ತಮಗವಲ್ಲಿಂದ್ರಸುಂಭದೇ ತಾರಾವತಯ್ಯತ್ವರುಷಂ ಮೃತಂ ವಸ್ಪಮಾವೃಣೋ ಶರಭಾಯ ಋಷಿಬಂಧವೇ. ಸ್ವಾಮಿನಃ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಮುಹೂರ್ತ ಸುಮುಹೂರ್ತೋ ಅಸ್ತು. ಓಂ ಮೂರ್ಧಾನಂ ದಿವೋ ರತಿಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾ ಸ್ವಯೇಶ್ವಾನರಮೃತಾಯ ಜಾತಮಗ್ಯಂ ಕವಿಗುಂ ಸಂರಾಜಮತಿಥಿಂ ಜನಾನ ಆಸನ್ನ ಪಾತ್ರಂ ಜನಯಂತ ದೇವಾ.
గోవింద ఓం బృహత్సావక్షత్రవృద్ధవృష్టిం దృష్టభోజసురితముగ్రమేరం ఇంద్రస్తోమేన పంచదశేన మధ్యమిదం పాదేన సగరేణ రక్ష సుమంగళీరియం మధోరిమాగుం సమేత పశ్యత సౌభాగ్యవస్యే ధర్మాయాధాస్తం విపరేతన జితం తే దక్షిణతో వృధభయేదం ఇంద్రోజయాత అధిరాజో రాజసురాజయాతి ఇదంతే దక్షిణతో వృషభయేతి హవ్యః ఇంద్రో జయాతి పరాజయాత అధిరాజో రాజసురాజయాతి సుమంగళీరియం వధూరిమాగం సమేత పశ్యత సౌభాగ్యవస్యై దత్తాజాతం విపరేతన దేవదేవ్యో రక్షాబంధన మహోర్తస్సు మహోత్సవాంగకర్మణి రక్షణార్థం రక్షాబంధన ముహూర్త ముహూర్తో అస్తు గోవింద గోవింద. రక్షాసూత్రముల యొక్క ధారణ జరిగింది. ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ಆಚರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ತದನಂತರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞೋಪವೀತದ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ತದನಂತರ ಕನ್ಯಾದಾನ ಕೈಂಕರ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಕನ್ಯಾದಾನ ಕೈಂಕರ್ಯದ ಅನಂತರ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮಂಗಳಕರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿಯ ಕೈಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೊರಳಿಗೆ ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ವೈಭವದಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುವಂತಹದ್ದು. ತದನಂತರ ಮಂಗಳಕರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ಈ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆಯ ನಂತರ ಕರ್ಪೂರ ನೀರಾಜನವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣೆ, ಕರ್ಪೂರ ನೀರಾಜನ, ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಎಲ್ಲ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಜಪಿಸುತ್ತಾ ಅವನನ್ನು ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಅವನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದಾದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿಂದಲಾದರೂ ಹೇಗಾದರೂ ಬರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳಂಥವನು ಆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅವನನ್ನು ಶರಣು ಹೊಂದಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ಪೆನುಶಿಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಸರ್ವದಾ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ पृथिवी भूता पुनातु पुनन्तु ब्रह्मणस्पतिर्ब्रह्म भूता पुनातु परायणे दूर्वारोहन्तु पुष्पिनी हृदास्य पुण्डरीकानि समुद्रस्य गृहा इमे ते दक्षिणतो वृषभयेति हव्यः इंद्रो जयाति न पराजयात अधिराजो राजसुराज याति ओम मूर्धानं दिवो हरतिं पृथिव्या वैश्वानरमृताय जातमग्निं सम्राजमतिधञ्जन माषण्णा पात्रं दयन्त देवाः अग्निं निरनुतिम्बवा अधोगच्चमच्चमावह देवनं च दिशो दिशा मजोभुमस्तानभूर्चेत धातना महेरनाजक्षसे यो शिवतमोरसस्तस्य भाजयते हनः उषदेव मातरः अरङ्गभावभोगस्य क्षया गजन्वधा आबोधन यथा जनाः प्रेषं प्रसादकर्तुं ये मां नियुक्ष्महिते सदा
ఓం వనమాలాజయ నమః ఓం యోగమాజాయ నమః ఓం వైష్ణవ్యై నమః ఓం ఉత్కర్షణ్యై నమః ప్రజ్ఞాజయ నమః ఓం సత్యాయ నమః ఈశాన్యై నమః అనుకంబాయ నమః పితామహ్యై నమః ఓం వ్యాప్తే నమః కాంతే నమః ధృతే నమః శ్రద్ధాయ నమః విద్యాయ నమః జయ నమః క్షమాయ నమః శాంతే నమః ఓం శంఖనే నమః చక్రనే నమః కదనే నమః పద్మనే నమః ముసలనే నమః కట్కనే నమః వజ్రనే నమః ఝారంగనే నమః ఇంద్రాగ్నేయమనిరుద్ధవర్ణవాయుకుబేర ఈశానాయ నమః తారిక్షాయ నమః విశ్వక్సేనాయ నమః ఓం మూర్ధానం ఓం దివోరతిం పృథివ్యా వైశ్వానరమృతాయ జాతమగ్యం కవిగుం సమ్రాజపతిద్రానానాసన్నాపాత్రం జనయంత దేవాః ఓం శుభజనాన్నశాపదేనో సుతగా భోజమానా అభిచంద్ర భర్తావేనో హిరణ్యాభ్యస్వా రథినో దేవసోమా. ఓ వాద్యం నిత్యనైమిత్యకామ్య అనుష్ఠీయమాన అనంతర శ్రమాధికార యోగ్యతాకర సిద్ధ్యర్థం విధింజ జగ్నోపవీత ధారణాఖ్య పూజాన్ గృహస్థయోగ్యతా సిద్ధ్యర్థం విధింజ జగ్నోపవీత ధారణాఖ్య పూజాన్ జగరిష్యే యజ్ఞోపవీత దేవతాభ్యో నమో నమః. ఓం విష్ణోర్నకం వీర్యాని ప్రబోధం జపార్థివాని విమమే రజాగుంసియోస్కభాయదుత్తరగో సదస్సం విజక్రమాణస్త్రేదోరుకాయో విష్ణోరరాగమసి విష్ణో పృష్ఠమసి విష్ణో శూరసి విష్ణో ధ్రువమసి వైష్ణవమసి విష్ణవేత్వా తదస్య ప్రియమభిపాధో అస్యాం నరో యత్ర దేవయవో మదంతే పురుక్రమస్య సహి బంధురిద్ధా పదే పరమే మధ్వోత్సాహ విష్ణుస్తవదే ధీర్యాయ మృగోన భీమః కుజరో గిరిష్ఠాః విక్రమణేషు అధిక్షీయంతి భువనాని విశ్వా పరమాత్మయా తనువావృధానా తే మహిత్వమన్వస్నువంతి ఓహే దేవి స్మరజతే వృధం యా విష్ణో దేవత్వం పరమస్య విచక్రమే పృథివీ భేషజేతాం క్షేత్రాయ విస్తర్మనుషే ధ్రువాసో అస్య గీరజో జనాసాః క్షితిగో సుజనిమాచకార త్రిర్దేవః పృథివీ భేషజేతాం చక్రమే శతచ్చసం మహిత్వా ప్రవిష్ణురస్తు తపసస్తవీయాను శేషస్య తవేరస్య నామా దేవా అవంతునో గతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామభిః విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధా నిదధే పదం సుమూఢమశ్చ వాంధుర్ त्रीणि पदानि విష్ణుర్గోప
अदाभ्याम् अतो धर्माणि ॐ धारयन् परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवेव चक्षुरा तदं तद्विप्रायो विपन्यभोजा गृहागो सत्समिन्धते विस्मृतोर्यत्परमं पदम् गोविन्द गोविन्द पेंजर लक्ष्मी नारसिंह गोविन्द गोविन्द अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक गोविन्द 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 స్వామి వారికి యజ్ఞోపవీత ధారణ. యజ్ఞోపవీతాన్ని ఎందుకు వేస్తున్నారు అంటే స్వామి ओम तत्विष्टो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः तद्विप्रायो विपन्नभोजा कृपा तस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदम् कुलिन्दश्रीसमेताय वाञ्छितार्थप्रदायने महाशिलगिरीशाय श्रीन्दुसिंहाय मङ्गलम् दुष्टग्रहरिजारिष्टाध्यापदां विनिवारणे प्रह्लादरक्षकायास्तु श्रीन्दुसिंहाय मङ्गलम् अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायक गोविन्द गोविन्द స్వామి వారికి యజ్ఞోపవీత ధారణ జరిగింది. ఈ జరుగుతున్న కళ్యాణమంతా కూడా ఎస్వీబీసీ శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్లో ప్రత్యక్ష ప్రసారం జరుగుతున్నది. స్వామివారి కళ్యాణంలో మన ద్రవ్యము కొద్దిగైనా వినియోగించాలి, పాత్రదానంబు సొంతైన ఫలముగాంచు అన్నారు. అంచేత మా కార్యకర్తలు మీ దగ్గరికి వస్తూ ఉన్నారు. మీరిచ్చేటువంటి మొక్కుబడులు ముడుపులు అన్నీ కూడా ఆ హుండీల్లో సమర్పించవలసిందిగా కోరుతూ ఉన్నాం. ఆ స్వామివారికి యజ్ఞోపవీత ధారణ జరిగింది. వైభవంగా యజ్ఞోపవీత ధారణతో ధర్మ కార్యాలు చేసేటువంటి స్థితి మనకు కలిగింది. అలా మరి స్వామివారు అమ్మాయిని అన్వేషణ చేశారు. అలా అన్వేషణ చేసిన స్థితి అంతా కూడా భగవదర్థం కన్యాం వృణీధ్వమితి చతురోవరాన్
శృతశీల విత్త గుణ సంపన్నాన్ సుహృత సమవేతాన్ మంత్రవతో వరాన్ ప్రహిణుయాత్. ఆ నరసింహస్వామి వారు నాకు మంచి అమ్మాయిలను అన్వేషించి రావలసింది అని 4 పెద్దలను పంపించారు. 4 ఎందుకంటే వేదాలు 4, ఋగ్వేదము, యజుర్వేదము, సామవేదము, అధర్వణ వేదము, 4 వేదాలకు ప్రతీగా 4 పంపించారు. అదే విధంగా ఇక్కడ అమ్మవారి తరఫున కూడా 4 చేరారు. చేరి దానికి ఆమోద ముద్ర వేశారు. ఇప్పుడు స్వామివారికి మధుపర్క ప్రాశన జరుగుతూ ఉన్నటువంటి స్థితి. మధుద్యోరస్తు పితా మధుమాన్నో వనస్పతిర్మధుమాగుమస్తు సూర్యః మాధేర్గావో భవంతు నః మధునో మధవ్యం పరమమన్నాద్యం వీర్యం తేనాహం మధునో మధవ్యేన పరమేనాన్నాద్యేన వీర్యేణ పరమోన్నాదో మధవ్యోసాని రుద్రాణాందుహితావజో నాగో ధ్వజాదిత్యానామృతచ్చన మధుపర్కో మధుపర్కో మధుపర్క. స్వామివారికి మధుపర్క ప్రాశన జరిగింది. అంటే మిత్రవరుణా సజేతే యువం వస్త్రాని వీరసావసాతే యువోరచ్చిద్రామంతవ అసర్గా అపరాధృతమనుతాని విశ్వా హృదేన మిత్రవరుణా సజేతే అభివస్త్రా శుభసనాన్యర్షాభిధేను సుతుకా పూయమానః భర్తవేనో హిరణ్య యశ్వాన్ రథినో దేవసోమ దేవదేవ్యో వస్త్రయుగ్మం సమర్పయామి. గోవింద గోవింద. వస్త్రధారణ జరిగింది. ఆ తరువాత పాద ప్రక్షాళన క్షీరార్ణవ శర్మ గారు, కశ్యప బ్రహ్మ గారు పరమానంద భరితమైనటువంటి విధముగా ఆ స్వామివారి యొక్క పాద ప్రక్షాళన చేసి ఉన్నారు.
ఆ స్వామివారు సాక్షాత్తు వైకుంఠవాసుడైనటువంటి స్వామి మనల్నందరినీ రక్షించడానికి వైకుంఠాన్ని విడిచిపెట్టి భూలోకానికి వచ్చేశారు. ఆ పరమ పవిత్రమైనటువంటి పాదాల్లో నుంచి ఆవిర్భవించినటువంటిదే గంగాజలం. గంగాజలం ఎప్పుడొచ్చింది అంటే స్వామివారు మత్స్య కూర్మ వరాహ నారసింహాది అవతారాలు ధరించి ఉన్నారే, వామనావతారం ధరించినప్పుడు బలిచక్రవర్తి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు 3 అడుగుల నేల అడిగారు. ఒక పాదము చేత భూమిని ఆక్రమించారు, 2వ పాదం ఆకాశాన్ని ఆక్రమించారు, 3వ పాదం బలితలపై మనకు తెలుసు విషయం. ఆ 2వ పాదం ఆకాశాన్ని చేరినప్పుడు గంగ ఎక్కడున్నదంటే ఆకాశములో ఉన్నటువంటిది. ఆకాశంబున నుండి శంభుని శిరంబన్నట్టుగా ఆకాశంలో ఉన్న గంగ స్వామివారి పాదం వచ్చేసరికి చూచి పరమానంద భరితమైన విధంగా ఆ గంగాదేవి స్వామివారి యొక్క పాదాలు కడిగింది. అందుచేత ఆ విధంగా ఏర్పాటు చేస్తే ఇక బ్రహ్మాదులందరూ కూడా కడిగారు స్వామివారి పాదాలు. బ్రహ్మ కడిగిన పాదం అంటూ ఉండగా మా భజంత్రీలు త్రిపాదోద్భవోదయత్పురుషః పాదోచ్ఛేహ భవాత్ పూర్ణః నమో నమోత్వనందాయ సహస్రమూర్తయే సహస్రపాదాక్షిరోర్బాహవే సహస్రనామే పురుషాయ శాశ్వతే సహస్రకోటియుగధారిణే నమః నమో బ్రహ్మణ్య దేవాయ గో బ్రాహ్మణహితాయ చ జగత్హితాయ కృష్ణాయ గోవిందాయ నమో నమః. బ్రహ్మ కడిగిన పాదం. ఓం యశస్కరం బలవంతం ప్రభుత్వం త్వమేవ రాజాధిపతిర్బభూవ అంగేన నాగాస్వపతిర్నరాణాం శుభమంగళ్యం సతతం దీర్ఘమాయు అయం విస్తరో విస్తరో విస్తరః. స్వామివారి యొక్క పాద ప్రక్షాళన జరిగింది. పవిత్రమైన గంగాజలము అలా భూలోకానికి వచ్చింది విష్ణువు యొక్క పాదాలు కడిగినప్పుడు. అందుకనే మనల్ని అందరినీ రక్షించాలని గంగను ప్రార్థించాలి. హరిపాదోద్భవనహుట నా జలమునంద ప్లావముంచేసినన్ గురు పంకంబులడంగు మీ కనుచున ఘోషించడున్ బంధుర గంధాచల గంధవాగ నిచలొత్తుంగొర్మిజాలేతరేతర సంఘట్టన జాయమాన తతరోధక్రాంత ఘోరర్భటిన్. అలా స్వామివారి పాదాలు కడిగి ఆ క్షీరార్ణవ శర్మ గారు కశ్యప శర్మ గారు ఆ పవిత్రమైన జలాన్ని శిరస్సున ధరించారు. ఆనాడు జన్మ ధన్యమైన విధంగా భావన చేశారు. స్వామివారికి చూడండి పుష్పమాలిక సమర్పణ గోవిందా పుష్పిణీ బృహస్పతి ప్రసూతాస్తానో స్వగోహసః. శ్రీ పుష్పమాలికాం సమర్పయామి నమః. పుష్పమాలికాం సమర్పయామి. యా ఫలినేర్యా ఫల అపుష్పాయాశ్చ పుష్పిణీ బృహస్పతి ప్రసూతాస్తానో భుంజన్ పగుం హసః. శ్రీ పినసురా లక్ష్మీ నరసింహస్వామి దేవతాభ్యో నమః. హరిద్రామాలికాం సమర్పయామి. ఓషధయః సంవదంతే సోమేన సహ రాజ్ఞా యస్మై కరోతి బ్రాహ్మణస్తగు రాజన్ పారయామసి. దేవస్య దేవయోః యాళికమాలాం సమర్పయామి. గోవింద భక్తులందరూ గట్టిగా గోవింద నామస్మరణ చెయ్యాలమ్మా. గోవింద గోవింద.
గోవిందా గోవిందా. అమ్మా ఇంతమంది గోవిందా 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 గోవిందా. గోవిందా. వైభవమైన విధంగా జరుగుతూ ఉన్న కళ్యాణ మహోత్సవ కార్యక్రమంలో మరి స్వామివారు తగిన అమ్మాయిలను అన్వేషించి రావలసింది అని పంపారు. అదేవిధంగా అమ్మవారి తరఫున పెద్దలు వచ్చారు. గోత్రమేమిటో సూత్రమేమిటో విశేషమేమిటో కూడా తెలుసుకోవాలి. దానికి తగిన విధంగా ఇప్పుడు స్వామివారు నలుగురు పెద్దలను పంపిస్తే స్వామివారి యొక్క గోత్ర ప్రవలనని చెప్పారు. అమ్మవారి తరఫున ఉన్నవాళ్ళు చెప్పారు. అదేమిటండి, భగవదర్థం కన్యామృణీధ్వమితి, స్వామివారికి మంచి అమ్మాయిని అన్వేషించి రావలసిందని ఇప్పుడు స్వామివారు అడుగుతున్నారు. కళ్యాణం ప్రారంభమై గంట సేపు అయిందే, అమ్మవార్లు ఎవరో తెలియకుండా అయ్యవారు వచ్చారా? అదేవిధంగా అమ్మవార్లకు అయ్యవారు ఎవరో తెలియకుండా అలా వచ్చేశారా అని మనకు చిన్న సందేహం కలిగే అవకాశం ఉన్నది. ఇప్పటి భాషలో మీకు ఒక మాట చెబుతాను. ప్రభుత్వం వారికి చట్టం చేయాలనే కోరిక కలిగింది. అసెంబ్లీ సమావేశాలు జరగటం లేదు. ఒక ఆర్డినెన్స్ జారీ చేస్తారు. అది తాత్కాలికంగా పనిచేస్తుంది. చట్ట శుభం భవతు అనంతవేదాధ్యాయనే అచ్యుత పరబ్రహ్మణే ఆదినారాయణాయ పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామిరక్షావతార పంచారుషేయ ప్రవరాన్విత అచ్యుత గోత్రోద్భవస్య పరబ్రహ్మ శర్మణో నత్రే వాసుదేవ శర్మణః పుత్రాయ శ్రీ విష్ణు శర్మణః పుత్రాయ అచ్యుత గోత్రోద్భవాయ సాక్షాత్ శ్రీమన్నారాయణాయ స్వరూపాయ శ్రీ పెనుశిలా లక్ష్మీ నృసింహస్వామి పరబ్రహ్మణే వరాయ సంరక్షణార్థం వృణేమహే వృణేధ్వం. ఓం ఓం చతుస్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. చతుర్వేదాధ్యాయినీ విశ్వంభర నిరాకార సాకార త్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత సౌభాగ్య సగోత్రోద్భవీ విశ్వంభర శర్మణో నత్రే రత్నాకర శర్మణః పౌత్రే క్షీరార్ణవ శర్మణః పుత్రే సౌభాగ్య సగోత్రోద్భవీ సాక్షాత్ శ్రీ మహాలక్ష్మీ స్వరూపిణీ శ్రీ ఆదిలక్ష్మీ దేవి నామ్నే ఇమాం కన్యా లోక సంరక్షణార్థం వృణేమహే వృణేధ్వం.
చతుస్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు చతుర్వేదాధ్యాయనే వసుంధర స్థిరధర త్రయోదశేయ ప్రవరాన్విత లావణ్య గోత్రోద్భవే విపుల శర్మణోత్రే కక్వర శర్మణ పౌత్రే కాశ్యప శర్మణ సంకల్పపుత్రే ప్రగత్యం స్వరూపాం ధనధాన్య ప్రదాం భూదేవీ స్వరూపిణి శ్రీ జనలక్ష్మీ దేవి నామ్నే ఇమాం కన్యాం లోక సంరక్షణార్థం వృణీమహే వృణీధ్వం గోవింద గోవింద. స్వామివారి గోత్ర ప్రవరలన్నీ కూడా చెప్పి జ్ఞానామృతచ్చనాభిః ప్రణవోజन्ति कुरुषे जनाजमागामना कामदितिं वदिष्ट पिबदोधकं तृणान्यत्तु ॐ ओत्स्रोजाता ॐ అలా చేసిన పుణ్య
పుణ్యం మనకు రావాలి. ఏమిటా పుణ్యం మనకు వచ్చేటువంటిది? చూడండి, అందరికీ ఆడపిల్ల ఉండాలి. లేకపోతే ఏం చేయాలి? ఎవరైనా అమ్మాయిని ఇస్తే తెచ్చి పెళ్లి చేయాలి. ఒకళ్ళనో ఇద్దరినో కనేవాళ్ళు ఉన్నారు, అమ్మాయిని ఇచ్చేవాళ్ళు లేరు. అలాంటప్పుడు ఏం చెయ్యాలి? ఆడపిల్ల పెళ్లి జరుగుతుంటే మన డబ్బు ఖర్చు పెట్టాలి. దానికి ఒప్పుకోకపోతే ఏం చెయ్యాలి? కళ్యాణంలో పీటల మీద కూర్చోవాలి. అది కుదరకపోతే ఏం చెయ్యాలి? కళ్యాణం చూడాలి. అందుకని ప్రతిసారి ఎక్కడ కళ్యాణం జరిగినా మనం వస్తాం. ఏమిటి ప్రయోజనము అని అంటే, మమ ఇహ జన్మని అనేక జన్మసుచ బాల్య యౌవన కౌమార వార్ధకేషు రహసి ప్రకాశేచ ఆవృత్త అనావృత్త సకల పాపక్షయార్థం. చూడండి, మమ ఈ జన్మలో గాని అనేకమైన జన్మల్లో గాని తెలిసి గాని తెలియక గాని చేసిన పాపాలు దోషాలు ఏవైనా ఉంటేవి కన్యాదానం చేస్తే తొలగిపోతాయి. గోదానము చేస్తే పుణ్యం, భూమి దానము చేస్తే పుణ్యం, వస్త్రదానము చేస్తే పుణ్యం. వీటన్నిటికంటే గొప్పది కన్యాదానం. కుంభీపాక లోహిత ధామాతపాని నరకాలు ఉన్నాయి. నరకాల్లో పడకుండా దివ్యమైన స్వర్గలోకానికి చేరుతాం. దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మద్వంశానాం మాతృవంశానాం సర్వేషాం పితॄణాం మయా సహ శాశ్వత బ్రహ్మలోకే నిత్య నివాస సిద్ధ్యర్థం అంటారు. చూడండి, ఆడపిల్ల పెళ్లి చేస్తే అందుకని అమ్మాయిలు మనవాళ్ళైతే మనంగా భావించి స్వామివారికి కన్యాదానం చేద్దామండి. మన వంశంలో ఈ కన్యాదానం చేస్తే 10 తరాల ముందు వాళ్ళు తాత ముత్తాతలు, రాబోయేటువంటి 10 తరాలు మనతో కలుపుకుంటే 21 తరాలు తండ్రి వైపున తల్లి వైపున కూడా శాశ్వతమైన విష్ణులోకంలో నివాసం చేస్తారన్నారు. శాంతపన వాజపేయ పౌండరీక అశ్వమేధములని 100 యజ్ఞాలు చెప్పారు. ఒక యజ్ఞం చేస్తే భగవద్గీత చెప్పింది, అన్నాద్ భవంతి భూతాని పర్జన్యాదన్న సంభవ యజ్ఞాద్భవతి పర్జన్య యజ్ఞ కర్మ సముద్భవ. ఒక యజ్ఞం చేస్తే సకాలంలో వర్షాలు పడతాయి, వర్షాలు పడితే పంటలు పండుతాయి, పంటలు పండితే జీవకోటి ఆనందిస్తుంది. ఒక యజ్ఞం చేస్తే, ఆడపిల్ల పెళ్లి చేస్తే 100 యజ్ఞాల పుణ్యం వస్తుంది, దేశం క్షేమంగా ఉంటుంది. అందుకని మనందరం కూడా అమ్మవారిపై ఉండి మహాసంకల్పం చెబుతారు. సావధానంగా ఆలకిద్దామండి. దేశము యొక్క ప్రపంచము యొక్క వైభవము, నదీ నదములు, పుణ్యక్షేత్రములు, తీర్థయాత్రలు వీటి సాక్ష్యముగా జరుగుతున్నది అని. భగవదాజ్ఞేయ భగవత్కైంకర్య రూపం శ్రీమదచ్యుతానంద వీర్యస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య స్వకీయనా విశ్వరూరుహ భ్రమరాజమాన చతుర్ముఖస్య వేదాంతగీయమానస్య ఔదంబర వేలాజమాన అనేక కోటి బ్రహ్మాండానాందస్య రోమగోపరంద్రస్య సత్వరదత్తమో గుణాదిష్ఠిదారిహర బ్రహ్మాదిక మహామహిమాభి రామస్య ఆదిమధ్యాంతరహితపరంజ్యోతిస్వరూపస్య అనిమాధ్యక్ష ప్రదాజినే శ్రీలక్ష్మీరమణస్య పరిభ్రాజమానకౌస్తుభవింబితభువనత్రయస్య కమలాలయ కమలముఖ కమల ప్రియ కమలలోచన కమల బాంధవస్య ఏవం విధ పుండరీకాక్షస్య సమగ్రేశ్వర్యాది షడ్గుణ సంపన్న భగవన్నామతేజస్య పరబ్రహ్మస్వరూపిణః పరమపురుషస్య విరాడ్రోవిన సర్వేశ్వరస్య సకలదోషగణపడల ప్రభంజనస్య నిఖిల దురద నివారణ పంచాననస్య ప్రియమానస్య శ్రీ మహావిష్ణు బలితోదంబర సమస్త విశ్వ ప్రపంచం వ్యాప్య స్థితస్య అనంతకోటి బ్రహ్మాండాది రోమగోపరంద్రస్య బ్రహ్మా భగవన్నారాజన శబ్దేనం వ్యావహారిక పదవీం ప్రసన్నస్య లీలాపరిమిత అనంతదేశినః కాలతో మన్వంతరాది పరిచ్ఛేదస్య తనో స్థితానాం బ్రహ్మాండ కోటేన మధ్యే ప్రవర్తమానే నాది ప్రధానాఖ్యాః వర్ణాన్విదే అదల విదల సుదల రసాదల మహాదల దళాదల పాతాళాఖ్యాన ఉపరి భాగే భూలోక భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకేషు పరిసృతే షడ్లోకాన అథో భాగే పంచాశత్కోటయోజన విస్తీర్ణ భూమండలే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సుప్రదీకాద్యస్పదిగ్గజో పరివిష్కంబే మహామండోక చక్రశేషాఖ్యత్యవర మహా స్తంభాదాదే ప్రక్షకుశక్రౌంచ శాకశాన్మణి సప్తద్వీపై దీపిదే లవనయక్షుశరా సత్యరథ దుద్ధతలాసయాది సప్త సముద్రే పరివృతే కుతలక్షయోజీర్ణ విస్తీర్ణ భూమండలే కదంబ జంబూ స్వత్థవటాఖ్యకేతుభిః మలయాదల గంధమాదన సుపర్వారాఖ్య జఠర హేమ కూటాద తత్వకుల పర్వతేభ్యః
ప్రజలతే కాళిందే నర్మదా గోదావరి కృష్ణవేణి తుంగభద్రా కావేరీ ప్రజస్వని కృతమాలా బహుస్వతి చంద్రభాగా పినాకిని ప్రపర్చనేక పుణ్యనదీభిః ప్రకాశితే కురుపాంజాలమధ్యే కాశ్మీర మగధమాలవ నేపాలతోలగౌల ద్రవిడ ద్రావిడ కర్ణాటలాట కరహాట పురండ పాండ సేన భూత బర్బరకేక సౌవీర సౌరాష్ట్రాది షట్పండదేశ విరాజితే నవసహస్రయోజన విస్తీర్ణ భరతవర్షే మలయాతులదుత్తరే సువర్ణ పృష్ఠపాంతు సూక్ష్మవత్మలవనమోహరిక పాంచజండ సంహలంకేతనవద్వీపాత్వే సౌమ్యవదే పుణ్యక్షేత్రే శ్రీరంగ వృషగరే యాదగరే సత్యవ్రత పాండరంగ అహోబిలాపెనుశిలా భగవతుం జదేజానాం తామ్రవర్ణే కావేరే పయస్వినే కృతమాలా బహుదా పినాకిని నదీనాంజవత్తరే శ్రీమద్గోదావర్యానాం దక్షిణే నిఖిల పుణ్యక్షేత్రాదిక సింహాచలశ్చ మేరో దక్షిణ దిగ్భాగ్ లవణ సముద్రశ్చ పశ్చిమే సకల జన సుష్ఠ జననాథశ్చ పరశంగా పరసాద జీవనో బ్రహ్మణః ప్రథమ పరార్థానంతరం ద్వితీయజామే తృతీయ పక్షే స్వాజంబవ స్వారోతద ఉత్తమదామ సరైవ దశాక్షన్మదవో గదాః ఇదానీం సప్తమే వైవస్వతమన్వంతరే అష్టావింశన్మహాయుగాని కలయుగాని కలియుగే అస్మిన్ వర్తమానేనం వ్యావహారికచాంద్రమాణేన శ్రీప్రభవాది షష్ఠి సంవత్సరాణాం స్వస్థశ్రీ విశ్వావసనామ సంవత్సరే ఉత్తరాజనే వసంతఋతౌ వైశాఖమాసే శుక్లపక్షే పౌర్ణమ్యాం శుభదు వాదరః వాదరస్తు ఇందువాదరయుక్తాయాం విశాఖా నక్షత్రే ఏవం గుణ విశేషేణ విశిష్టాయాం. అందరూ కూడా రెండు చేతులు జోడించి నమస్కరించండి స్వామికి. మామా ముహూర్తే ఇహ జన్మ జన్మని బాల్య యవ్వన కౌమార వార్ధక్య వస్తాసు కామతో వాస్వతః పరప్రేరణయా సంభావితానాం పాపానాం అపనోద్ధనార్థం జలైః సూర్యమండల పర్యంతం కృతరాసే వర్ష సహస్రావసాన కాలే ఏకైక శిలాపకర్షణం క్రమేణ సర్వరాస్య ఉపకర్షణ సంహిత కాలే ధ్రువలోకే త్రివాస సిద్ధ్యర్థం త్రిగుణీకృతాగ్నిష్టౌ అతిరాత్ర శాంత వనవాజపేయ పౌండరీక అశ్వమేధాధి ఫలసిద్ధ్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠ లోకేషు దశపూర్వేష దశాపరేష మమ మాతృవంశానాం మమ పితృవంశానాం నరకాదుతీర్త్య శాశ్వత శ్రీ వైకుంఠలోక ప్రాప్త్యర్థం శ్రీ ఏకాజనమూల వేదానురోధ్యోష్టోత్తర శత సంహితాకార శ్రీ పాంచరాత్ర భగవచ్చాస్త్ర దివ్యాగమోక్త ప్రకారేణ సాలంకృత సహిరణ్యోదక ధారాపూర్వక కన్యాదానమహం కరిష్యే కన్యాంకరక సంపన్న దాస్యామి విష్ణవేదభ్యాం విష్ణలోకజిగీషజా
कन्याये कृतो भोजा कन्यायां देवपार्श्वदुः कन्याये हर्वतो भोजा दद्धानामोश्रमात्मया विश्वम्भरः सर्वभूतस्थाक्षिण्या कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापते सालग्राम गोपो हिरण्यधानदुभ्यमः सम्प्रदते नमः सालग्राम शिलाचक्रे भुवनानि चतुर्दश यस्मादस्य प्रधानेन अधश्चान्तिं व्रज गवामङ्गेतु तिष्ठन्ति भुवनानि चतुर्दश प्रधानेन अधश्चान्तिं प्रयच्छमे हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमवेदं विभावो अनन्तपुण्यफलदम् अधश्चा प्रयच्छमे అలా ఇప్పుడు మనం చెప్పిన సంకల్పం सावधान सुलग्ने सावधान श्रीपेनुशिलक्ष्मी नृसिंह ध्यान सावधान श्रीमद्यास पराशरार्जुन सुह प्रह्लादनागान्तगा श्रीकण्ठ ध्रुव पुण्डरीक हनुमद्ग्रीष्माम्बरीषोद्भव शेषाक्रूरवसिष्ठ नारद पयो जातासना भाग्यस एते भागवता विभीषण मुखा कुर्वन्तु वान् मङ्गलम् सावधान 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 लक्ष्मी नृसिंह ध्यान सावधान कल्याणैकनकेतन सुजनद कल्याण सन्धायकः कल्याणाद्रिसमानसार विभव कल्याणसारात्मकः संरक्तां सुममञ्जरीं करुणया जग्राहलीलास्पदः श्रीमान् सिंहनगेश्वरो नरहरे कुर्यात् सदा मङ्गलम् सावधान सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान श्रीपेनुशिलक्ष्मी नृसिंहध्यान सावधान श्रीदेवी च सरस्वती च गिरिजा हया च मण्डोदरी पाञ्चाली घटसम्भवश्च रमणी सीता सचिरोहिणी तारासागरमेषणा गुणवती देवक्षुषारुन्धती समस्तदेव मनजा कुर्वन्तु वान् मङ्गलम् सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान श्रीपेनुशिलक्ष्मी नृसिंह ध्यान सावधान स्वच्छष्टाधेदुदाश्राणां चतुर्दशभुवनाकार अनेकोटि ब्रह्माण्डानाम् इंद्र अग्नियमनिरुति वरुणो वायु कुबेर ईशान तिष्ठदिक्पालकानां कुमद कुमदाक्ष पुण्डरीक वामन शङ्खकर्ण सर्पनेत्र समकुसुप्रतिष्ठा
మహాగణాధిపానాం వ్యాధపరాధర సకుశౌనక వాల్మీకగస్థజాపాలి విశ్వామిత్ర భారద్వాజ సనక సనందన సనత్కుమార సనత్సుజాతి భృగ్వాది మహామునీనాం ఆదిత్యచంద్ర అంగారకబుధ బృహస్పతి శుక్రశనీశ్వర్యాది రాహుకేతు నవగ్రహాణాం ఋగ్యజస్సామ అథర్వవేద చతుర్వేదమయానాం అస్మిన్నః శ్రీ వినుశలా లక్ష్మీనుసింహస్వామినః తిరుకళ్యాణ మహోత్సవాఖ్యకర్మణి తిథివార నక్షత్ర హోరాద్రేక్కాం నవాంశ ద్వాదశాం సత్రింశాం సాదీనాం సర్వే గ్రహాః శుభనక్షత్రాः ఏకాదశస్థానకాः సుప్రీతాः సుప్రసన్న వరదో భవంతు. అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకోండి. సుముహూర్తం జరుగుతుంది. స్వామివారు అమ్మవార్లకి, అమ్మవార్ల స్వామివారికి పరస్పర గుడతీరక ధారణ ముహూర్తం జరిపిస్తూ ఉన్నారండి. అందరూ కూడా చక్కగా నమస్కారం చేసుకోండి. నూతనమైనటువంటి దంపతులందరూ కూడా పరస్పర అమ్మాయి వరుడికి, వరుడు వధువుకి పరస్పర గుడతీరక ధారణం జరిపించుకోండి. ఓం ధ్రువందే రాజా వరుణో ధ్రువం దేవో బృహస్పతి ధ్రువంత ఇంద్రశ్చ నేచరారయతో పర్వత హిమావితాజలే ఇంద్రయవేహ ఇంద్రైవేహ ధ్రువస్తిష్ట ఏహ రాష్ట్రముదారయ అభిదిష్టప్రదన్యతః సంతుషత్రవః ఇంద్రయైవ ప్రహాదిష్ట అవక్షేత్రాని సంజయల్ ఇంద్రయేనమదీధరతో ధ్రువం ధ్రువేణ అవిహా తస్మై దేవాహరి బ్రహ్మణు అయం చ బ్రహ్మణస్పతి దేవదేవ్యో శిరసి గురుధారణ ముహూర్త అస్తు ధారణ ముహూర్త అస్తు. ఓం పరమం పదకం సదా పశ్యంతి సూరయః గోవింద. గోవింద గోవింద. ఆచార్య ప్రాణానాజమ్యా భోం భో పూర్వోక్త సంకల్పత ప్రకారేణ శ్రీ వినుశలా లక్ష్మీనృసింహస్వామినః తిరుకళ్యాణ మహోత్సవాంగకర్మణి అథ మాంగళ్యధారణాఖ్య పూజాంచ కరిష్యే. ఓం పద్మప్రియే పద్మిని పద్మహస్తే పద్మాలయే పద్మదలాజతాక్షే విశ్వప్రియే విష్ణుమనోనకూలే త్వత్పాదపద్మం మయి సన్నిధత్స్వ. ఓం శక్తోమి పతితా పునా పునందో యత్ర ధీర మనాఛావాజమక్రాద సఖ్యాని జాయతే భద్రేహ లక్ష్మీర్నిహితాధివాసి. శ్రియే జాత శ్రియం వయో జనదృభ్యో దధాతి శ్రియం వసానామృతత్వమాజన్భవన్ సత్యాస్సామిదామితధ్యోణో సుముహూర్తంలో జీలకర్ర బెల్లాన్ని ధరింపజేశాం. అయ్యవారు అమ్మవారి శిరస్సు పైన, అమ్మవారు అయ్యవారి శిరస్సు పైన జీలకర్ర బెల్లం ఉంచారు. ఒకరి శక్తి ఒకరిలో ప్రవేశించాలి అనేది. తరువాత మాంగళ్యము, మంగళ సూత్రము, మంగళప్రదమైన సూత్రము. ఆ స్వామివారు ఆయన జీవన హేతువన్నారు. ఇవాళ లోకరక్షణ హేతున, లోకరక్షణ కోసం మాంగళ్యం. మంగళ సూత్రంలో ఎవరున్నారు? అమ్మల గన్నయమ్మ, ముగురమ్మల మూలపుటమ్మ, చాలా పెద్దమ్మ, సురారులమ్మ, కడుపారడి పుచ్చినయమ్మ, తన్నులో నమ్మిన వెల్పుటమ్మల మనమ్ముల నుండెడి అమ్మ దుర్గా జగన్మాత. ఆది పరాశక్తి యొక్క శక్తిని అంతా కూడా
మంగళ సూత్రంలో చేర్చారు. ఆ మంగళ సూత్రానికి షోడశోపచార పూజలు చేస్తున్నారు. ఈ మంగళ సూత్రం ఆడవాళ్ళు భర్త కట్టినప్పటి నుంచి ఉంచుకోవాలి. దాని గొప్పతనం ఏమిటో చెప్పారు. మీరేదో ఎక్కడో వచ్చి బయటకు వచ్చేటప్పుడు వేసుకుంటున్నారు, చాలా తప్పమ్మా. పార్వతీదేవి దేవతలు రాక్షసులు పాల సముద్రం మథనం చేస్తే విషం వచ్చిందట. పార్వతీదేవి మంగళసూత్రాన్ని నమస్కారం చేసుకుంటే శివుడు విషం మింగాడంటే ఆయన గొప్పతనం కాదు, మా పార్వతీ మాత మెడలో ధరించిన మంగళసూత్రము యొక్క గొప్పతనం. అంచేత ఆడవాళ్ళు మెడలో ధరించే మంగళసూత్రము పరమ పవిత్రమైనది. ఎక్కడెక్కడో పెడుతుంటారు, లేకపోతే ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే చల్లగా ఉంటుందని ఒక ఆమె జాగ్రత్తగా ఆలోచించింది. అమ్మా, ఇలాంటి పొరపాట్లు నవనాగరికమైన అమ్మాయిలు తెలిసి గాని తెలియక గాని ఏవైనా చేస్తే ఆ దోషాలన్నీ తొలగిపోవటానికి తగిన విధముగా ఈ యొక్క మాంగళ్యాన్ని మనం సందర్శించాలి. ఆ విధంగా మాంగళ్యానికి షోడశోపచార పూజలు చేస్తున్నారు. జగన్మాత యొక్క శక్తిని అంతా కూడా మంగళ సూత్రంలో చేరుస్తూ ఉన్నారు. అందుకని దేవుడి కళ్యాణం ఎన్ని జరిగినా ఎందుకు చూడాలి అంటే ప్రతి ఒక్కటి మన జీవితానికి అన్వయించేది, మనం బాగుపడటానికి ఉపయోగపడేది, ధర్మార్థ కామ మోక్ష సంబంధమైన పనులు చేయటానికి తగినటువంటి స్థితిని ప్రసాదించేటువంటిది. అది మంగళ సూత్రము యొక్క గొప్పతనం, అది మంగళప్రదమైనటువంటిది. ఆ విధంగా మనకైతే ఏం చెబుతాం, శతంజీవ శరద అంటే 100 సంవత్సరాలు సుఖంగా జీవనం చేయడానికి మాంగళ్యం అంటే దీనివల్ల మనందరము కూడా దీర్ఘాయుర్దాయము కలిగినటువంటి వాళ్ళమై ఆ జగన్మాత యొక్క అనుగ్రహాన్ని పరిపూర్ణంగా పొంది జన్మ ధన్యం చేసుకోవాలి అనేది ప్రధానమైన విషయం. ఆ రకమైనటువంటి ఉద్దేశ్యము చేత ఇక్కడ మంగళ సూత్రాన్ని ఏర్పాటు చేసి మాంగళ్యానికి షోడశోపచార పూజలు చేస్తూ ఉంటారు. ఏదైనప్పటికీ కూడా షోడశోపచార పూజలన్నీ కూడా నిర్వహించి ఆ మంగళ సూత్రాన్ని ఆ స్వామివారు అమ్మవారి కంఠసీమలో ధరింపజేసి మాంగళ్యము యొక్క దర్శనము చేత ఈ ఆడవాళ్ళు ఏదైనా పొరపాటు చేస్తే దోషాలు పోవడానికి, భర్తలు సుఖజీవనము చిరజీవనము పొందటానికి, భార్యాభర్తలు అన్యోన్యమైన విధంగా ఉండటానికి తగినటువంటి విధంగా ఆ మంగళ సూత్రాన్ని ఏర్పాటు చేయటం అనేటువంటిది జరిగి ఉన్నది. అదిగో ఆ మంగళ సూత్రానికి షోడశోపచార పూజలన్నీ చేసి ఆ మాంగళ్యాన్ని స్వామివారు అమ్మవారుల యొక్క కంఠసీమలో ధరింపజేస్తారు. మా యొక్క భజంత్రీల మంగళ వాద్య పురస్సరం విష్ణుపత్నే నమః, ఓం వైష్ణవ్యే నమః, ఓం వరారోహాయే నమః, ఓం హరిప్రియాయే నమః, ఓం శార్ంగిణ్యే నమః, ఓం దేవదేవికాయే నమః, ఓం మహాలక్ష్మీ నమః, ఓం వాసుదేవ ప్రియాయే నమః. దేవస్య త్వా సవిదుః ప్రసవే అశ్వినోర్బాహుభ్యాం పుష్ణో హస్తాభ్యాం ప్రతిగృహ్ణాతో తనయా శ్రీరంగధామేశ్వరే సమస్తదేవమనితో దీపాంకురాం శ్రీమన్మంతడాక్షరవిభవ బ్రహ్మేంద్ర గంగాధరా త్రైలోక్య కుటుంబినీం సరసిజాం వందే ముకుంద ప్రియా. గోవిందా పద్మహస్తే పద్మాలజే పద్మదలాజదాక్షే విశ్వప్రియే విష్ణు మనోనకూలే పద్మాద పద్మం అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకుంటండి. స్వామివారు ఉభయ దేవేరులకి కూడా మాంగళ్య ధారణ జరిపిస్తూ ఉన్నారు. మగవాళ్ళైతే ఉన్నత ఉద్యోగం వ్యాపార ఆయురారోగ్యం కోసం, అదే ఆడవాళ్ళైతే 5వ తరం కోసం నమస్కారం చేసుకోండి. గోవిందా 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 పింజల లక్ష్మీ నారసింహ గోవిందా గోవిందా ప్రహ్లాద వరద గోవిందా గోవిందా జగద్రక్షణ హేతునా కంఠే బధ్నామి శుభగే అష్టైశ్వర్య ప్రదాయిని లోకరక్షణ హేతునా కంఠే బధ్నామి శుభగే అష్టైశ్వర్య ప్రదాయిని మాంగళ్యధారణ ముహూర్త సమహూర్త అస్తు పెంచల భక్తరణ గోవింద గోవింద.
శ్రీనరసింహుని శుభచరితం పరమానంద సుధాభరితం అద్భుతము నరహరి చరితం పరమపదానికి సోపానం. శ్రీనరసింహుని శుభచరితం పరమానంద సుధాభరితం అద్భుతము నరహరి చరితం పరమపదానికి సోపానం. దుష్టులనంతము చేయుటకై శిష్టులను రక్షించుటకై అవతారములను ధరించి హరియే మహిలో జన్మించే. శ్రీనరసింహుని శుభచరితం పరమానంద సుధాభరితం అద్భుతము నరహరి చరితం పరమపదానికి సోపానం. సనక సనందుల శాపముతో జయ విజయులు ఇలా జన్మించి దైత్య కులమున ప్రభవించి దుష్ట కార్యములు సాగించే. శ్రీనరసింహుని శుభచరితం పరమానంద సుధాభరితం అద్భుతము నరహరి చరితం. ఓ